This is Naganika, lecturer in Commerce, Government Model Degree College, Ellareddy. Today we discuss recent trends in HRM in India. So what are the recent trends in HRM? The first one is globalization and its implications. Business in today's world has no boundaries. It reaches enter the world according to its demand. Means business can do anything in the world. The rise of multinational corporations identifying the new requirements by human resource managers. The HR development by human resources managers, the HR department identifying the approximate mix of employees in terms of knowledge, skills and cultural adaptability can also can able to handle global assignments. In order to meet this goal, the companies should train the employees to meet the global challenges. The employees should have working knowledge of the languages and culture with values of morals, customs and laws of the host country. HRM must also develop mechanisms that help multicultural individuals working together. HRM should be able to train the management to be more flexible in its practices of training workers according to the requirement needs of the మేనేజ్మెంట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మానవ వనరుల యొక్క నిర్వాహకము మరియు ప్రస్తుత ధోరణి మన భారతదేశంలో ఎట్లా ఉన్నది, ప్రపంచీకరణ మరియు దాని స్వభావము, దాని యొక్క భావము. ప్రస్తుత కాలంలో వ్యాపారానికి హద్దులు అనేవి లేవు. అవసరాలను బట్టి ప్రపంచం మొత్తం ఇది వ్యాపించగలదు. బహుళజాతి సంస్థల పెరుగుదల వల్ల మానవ వనరుల నిర్వాహకులు కొత్త అవసరాలను గుర్తిస్తున్నారు. అదే రకంగా మానవ వనరుల విభాగము విజ్ఞానము, సామర్థ్యము మరియు కృషిల మిశ్రమములతో కూడిన ఉద్యోగులను ప్రపంచ అవసరాలకు తగినట్లుగా దత్తతీయత చేస్తున్నారు. దీన్ని చేరుకోవడానికి సంస్థల ఉద్యోగులను ప్రపంచ సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఉద్యోగులకు తప్పనిసరిగా భాషల యొక్క పరిజ్ఞానం, అంటే ఉద్యోగులకు లోకల్ లాంగ్వేజెస్ తెలిసి ఉండాలి. నీతి విలువలతో కూడిన కృషి, ఆచారములు మరియు అతిథి దేశం యొక్క న్యాయశాస్త్రం తెలిసి ఉండాలి. మానవ వనరుల నిర్వాహకము కలిసి పనిచేయు బహుళ సంస్కృతుల యాంత్రికముల గురించి కూడా అభివృద్ధి చెందవలను. మానవ వనరుల నిర్వాహకము యాజమాన్యానికి కావలసిన అవసరాలకు తగినట్లుగా పనివారికి యాజమాన్యము శిక్షణ ఇవ్వాలి. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ వర్క్ ఫోర్స్ డైవర్సిటీ. ఇన్ ద పాస్ట్ HRM activities are simple with homogeneous models. Today workforce comprise of people of different gender, age, social values, sexual orientation, personality characteristics, self reliability, religion, education, language, physical appearance, marital status, lifestyles, beliefs, ideologies and the background characteristics like geographical appearance, tenure with organization and economic status and the others. Here diversity is critically linked to the organization strategic direction. Diversity flourishes the potential benefits from better creativity and decision making. The greater innovation can be approached to help increase the organization competitiveness. HRM initiating the family friendly organization with flexible work schedules with employee benefits and the child care. HRM should strategically handle gender deficiencies in age groups for a better participative approach. ఇక్కడ కార్మిక శక్తి యొక్క చిత్ర విచిత్రత. సో జరిగిన మానవ వనరుల కార్యకలాపాలు వీలైన సమానమైన తరహాలో ఉండేవి. ఇప్పటి కార్మిక శక్తిలో వివిధ రకములతో కూడిన స్త్రీ పురుషుల దృష్టి, వయస్సు, సామాజిక విలువలు, వ్యక్తిత్వ స్వభావము, సొంత విశ్వసనీయత, మతము, విద్యాబుద్ధి, భాష
భౌతిక రూపము, వివాహ దశ, జీవనశైలి, నమ్మకములు, తత్వములు, భూగోళ శాస్త్ర సంబంధమైన రూపుతో కూడిన నడవడిక, నియామకపు సంస్థ మరియు ఆర్థికపరమైన స్థితులు మరియు ఇతర అంశాలు ఉండడం జరుగుతుంది. చిత్ర విచిత్ర అనేది సంస్థ యొక్క వ్యూహాత్మక యొక్క దిశను బట్టి ఉంటుంది. వివిధ తత్వపు క్షేమము, బలమైన ప్రయోజనాలు, మెరుగైన సృజనాత్మకత మరియు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, క్రొత్త కల్పనలు చేయుట, దీనివల్ల సంస్థ యొక్క పోటీ తత్వము పెరుగుతుంది. మానవ వనరుల నిర్వహణ, కుటుంబ స్నేహపరమైన నిర్వహణ, అనుకూలమైన పనివేళలతో, ఉద్యోగ సదుపాయాలతో మరియు శిశు సంక్షేమం కల్పించును. మానవ వనరుల నిర్వహణ తప్పనిసరిగా వ్యూహాత్మకమైన పద్ధతుల ద్వారా స్త్రీ పురుష భేదములు మరియు వివిధ వయస్సుల సమూహాల నిర్వహించవలెను. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ changing skill requirement. So recruitment and developing skilled labor is important in reducing losses, poor quality work and lower productivity, accident and customer complaints. Growing number of jobs require more education and high levels of the language than previous. HRM practitioners should be able to communicate this is to educators and community leaders regarding human resource planning with skill deficiencies and the shortages. Next is నిరంతర అభివృద్ధి కార్యక్రమములు. ఇది ఒక పద్ధతి ప్రకారం సంస్థల గురితో నాణ్యము మరియు మెరుగైన పునాది కట్టడంతో వినియోగదారులకు సేవలను అందించాలి. ఇది తరచూ మెరుగైన నాణ్యత మరియు ఉత్పాదకత పెరుగుతుంది. అయితే మారుతున్న సామర్థ్యపు అవసరము, నియామకములు మరియు అభివృద్ధిపరమైన సామర్థ్యపు కార్మికులు నష్టములను తగ్గించుటలో నాణ్యత యొక్క పని నిర్మూలనలో ఉత్పాదకత తగ్గుతుంది. ప్రమాదములు మరియు వినియోగదారుల అభియోగాలను తగ్గించవలను. అధిక సంఖ్య గల ఉద్యోగాలకు మెరుగైన విద్య మరియు అధిక స్థాయి గల భాషలు జరిగిన దానికంటే ఎక్కువగా కావాలి. మానవ వనరుల నిర్వాహకము అభ్యసించువారు విద్యావేత్తలతో మరియు సంఘ పెద్దలతో మానవ వనరుల ప్రణాళిక గురించి, సామర్థ్యపు కొరతల గురించి సమాచారం అందించాలి. నెక్స్ట్ ఈజ్ corporate minimizing. This is an attempt to reduce the number of workers employed by the workers. HRM should have a very important role here. They should ensure the proper communication must take place during this time. They should see that to minimize the negative effects of rumors and then ensure that individuals are kept informed with the factual data. కార్పొరేట్ తగ్గుదల, ఇది కార్మికులను తగ్గించుటకు తీసుకునే ఒక ప్రయత్నం. మానవ వనరుల నిర్వహణ ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాలి. ఇక్కడ సరైన సమాచారము ఇచ్చే సమయము, వారి విషయము గురించి తక్కువైన ప్రతికూల అంశాలుగా ఉండే వదంతులు మరియు వ్యక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు వాస్తవ విషయాల గురించి ఉంచాలి. ద నెక్స్ట్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. This should be as a process where organization focus on quality and builds better foundation to serve its customers. This often involves the initiative to improve the quality and the productivity. From the point of the customer's protection, companies focus on hiring quality people. Unfortunately, this cannot be easily implemented. This should be acceptable and supported by the top management. HRM should play an important role in improving programs according to the situational requirement. నిరంతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ఇది ఒక పద్ధతి ప్రకారం సంస్థలో గురితో నాణ్యము మరియు మెరుగైన పునాది కట్టడంలో వినియోగదారులకు సేవలు అందించాలి. ఇది తరచూ మెరుగైన నాణ్యత మరియు ఉత్పాదకతను వినియోగదారుల దృష్టిలో వారిని రక్షించుటలో నాణ్యమైన కార్మికులను నియమించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది అంత తేలికగా అమలు చేయడం అనేది కుదరదు. ఇది పై యాజమాన్యం యొక్క
ఆదరణ మరియు అంగీకారంతో జరగడం జరుగుతుంది. మానవ వనరుల నిర్వహణ ఇక్కడ ముఖ్య పాత్ర పోషించి మెరుగైన కార్యక్రమాలను అమలుపరిచి పరిస్థితుల అవసరాలను ఉద్దేశించి పాత్ర పోషించాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ రీఇంజనీరింగ్ వర్క్ ప్రాసెసెస్ ఫర్ ఇంప్రూవ్డ్ ప్రొడక్టివిటీ. Reengineering occurs when more than 70% of the work processes in an organization are evaluated and altered. It requires the organizational members to rethink for the best implementation decision. Reengineering changes how organizations do their business and directly affects the employees. Reengineering should avoid certain employees' frustration and angry situations. HRM should have mechanism in place for employees to get appropriate directions of what to do, what to do, and assist in dealing the conflict situations. Reengineering require skill training to its employees with new processes, technology enhancement with working teams having more decisions with skills in the reengineering process. నెక్స్ట్ ఈజ్ మెరుగైన ఉత్పాదకత కొరకు మరియు పని పద్ధతి. మారి యంత్రాంగం 70% పైన పని. మారు యంత్రాంగం 70% పైన పని, నిర్వహణ పద్ధతి, అంచనా మరియు ప్రత్యామ్నాయ పరిస్థితులలో వచ్చును. దీనికి నిర్వహణ సభ్యుల యొక్క మారు ఆలోచనను బట్టి మెరుగైన అమలుకు నిర్ణయం తీసుకోవాలి. మారు యంత్రాంగ పద్ధతి తగిన ఉద్యోగులను చికాకు కోపాల నుంచి దూరంగా ఉంచాలి. ఎందుకంటే ఉద్యోగులు మనస్ఫూర్తిగా పనిచేసేటట్టు చూడాలి. మానవ వనరుల నిర్వాహకులకు ఉద్యోగులను తగిన విధంగా పరిశ్రమించి సరియైన మార్గంలో వారికి తోడ్పడి విరోధములను అదుపు చేయాలి. మారు యంత్రాంగం సామర్థ్యం గల శిక్షణతో ఉద్యోగుల క్రొత్త పద్ధతుల ద్వారా అతిశయించిన సాంకేతిక విజ్ఞాన శాస్త్రం ద్వారా పని జట్టుల నిర్ణయాల ద్వారా సామర్థ్యంతో పద్ధతులను పాటించాలి. Next is mass customization. So HRM should make arrangement on learning styles and personalities, allowing employees to choose between lower base pay and higher bonuses versus higher base pay and lower bonuses, with great job of HR principles as tools of marketing and around customizing for customers and clients and applying them to the falls of talent segment. సమూహ ఆవశ్యకత. మానవ వనరుల నిర్వహణ నేర్చుకునే పద్ధతుల గురించి మరియు వ్యక్తిత్వాల గురించి తగిన ఏర్పాట్లు, ఉద్యోగస్తుల కొరకు తగిన ప్రతిఫలము మరియు అధిక సదుపాయం మరియు ఎక్కువ ప్రతిఫలంతో తక్కువ సదుపాయాల గురించి అధికమైన పనితో తప్పనిసరిగా సమకూర్చాలి. దీనికి మానవ వనరుల నియమాలు పరికరాలుగా చేసి వినియోగదారులకు మరియు వకీలకు సమూహముగా సేవలు అందించడం ద్వారా విభిన్నమైన తెలివి ద్వారా ప్రగతిని సాధించాలి. మానవ వనరుల నిర్వహణ నియమాలను అభివృద్ధి చేసి సాధ్యమైనంత వరకు అవసరాలను తీర్చడం ద్వారా ఉపాధి సంబంధాలు వివిధ సమూహాలకి నేర్పించాలి. మానవ వనరుల నిర్వహణ నియమాలను అభివృద్ధి చేసి నాయకుల ద్వారా విభేదాలను ఉద్యోగులకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి. So the HRM should develop the principles for understanding the optimal level of customization in that employment relationship with the different groups. HRM should develop the principles that equip leaders to explain the differences to the employees. Next is decentralized work sites. Decentralized work sites. Telecommuting capabilities that exist today have made it possible for the employees to be located anywhere on the globe. It also offers an opportunity for a business at high cost area to have its work done in area with lower wages prevail. Decentralized work sites
also offer opportunities that meet the needs of diversified workforce. This includes considering family responsibilities like child care, disabilities preferring to the work in their home rather than traveling. It is also a challenge to the training managers to establish and ensure appropriate work quality on the time with salary basis. వికేంద్రీకరణ పని ప్రాంతాలు. సో దూర ప్రసార అనుకూలతల వల్ల ఈ రోజుల్లో ఉద్యోగులను ప్రపంచంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో నియామకం చేయవచ్చు. ఈ ప్రభావం వల్ల వ్యాపారమునకు ఎక్కువ ధర ఉన్న ప్రాంతంలో తక్కువ ఖర్చుతో వ్యాపార అవకాశం ఉంటుంది. వికేంద్రీకరణ పనుల ప్రాంతాల్లో వివిధ రకములైన కార్మిక శక్తికి తగ్గ కుటుంబ బాధ్యులైన శిశు సంరక్షణ, అంగవైకల్యంతో సంబంధమైన పనులు ఇంటి వద్దనే ప్రయాణ సంబంధం లేకుండాను జరపవచ్చు. ఇది ఒక సవాలుగా నిర్వాహకులకు సరైన నాణ్యత గల పని జీతం ద్వారా హామీతో స్థాపించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ ఇన్వాల్వ్మెంట్. సో ద ఎంప్లాయీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కాన్సెప్ట్ లైక్ delegation, participative management, work teams, goal setting, employee training and empowering of employees have a successful role by HR. With support management, employees need to have training with interpersonal skills to make the participative and work teams function properly. సో ఉద్యోగుల సంబంధిత విషయాలైన ప్రాతినిధ్యం, పాల్గొను, నిర్వహణ, పనిజట్టులు, మానవ వనరుల నిర్వహణ, గెలుపునిచ్చే యాజమాన్యం, చేయూతనిచ్చే పాత్ర, ఉద్యోగులకు అంతర వ్యక్తుల సామర్థ్యం గల పాల్గొనే తత్వం, పనిజట్టుగా అవసరమైన శిక్షణ ఇవ్వాలి. అయితే ఉద్యోగులకు సంబంధించిన అన్ని కార్యకలాపాలను సంస్థ యాజమాన్యం పర్యవేక్షించాల్సి ఉంటుంది. హియర్ the employee involvement. So the employees involvement concept like delegation, participative management, work teams and goal settings, employee training and empowering the employees have successful role by HRM. Technological advancement projects, new eyes in the face of HRM. HRM, number of computerized systems have been invented to simplify HRM functions. For instance, paperwork files are being replaced by HRM, Human Resource Management Information System, on mobile basis, which handles a lot of data and a chip, replacing rooms of shelves with a number of files occupying large spaces. HRM should concern with safety and confidentiality regarding data, information of staff and handling by systems, and developing the integrity of such personnel to handle the sensitivity of the matter. Next is సాంకేతిక పరిజ్ఞానం. సాంకేతిక విజ్ఞానం అభివృద్ధి వల్ల మానవ వనరుల నిర్వహణకు క్రొత్త దశను ఎదుర్కొంటుంది. అనేక సంఖ్యలో కంప్యూటరీకరణ పద్ధతుల ద్వారా తేలికైన మానవ వనరుల నిర్వహణ ధర్మములు కనుగొన్నారు. ఉదాహరణకు కాగితాల ఫైల్స్ని నిర్వహించే పద్ధతి ద్వారా ఎక్కువ స్థలం ఆక్రమించే చోట ఒక చిప్ ద్వారా సమాచార వ్యవస్థను ఆధారంగా చేసుకొని దత్తాంశాన్ని భద్రపరచవచ్చు. ఇప్పుడు మానవ వనరుల నిర్వహణ తగు జాగ్రత్తలు, క్షేమము కొరకు దత్తాంశం సమాచారాన్ని ఉద్యోగుల నుంచి నమ్మశక్యతతో వ్యవహరించే చర్యలు చేపట్టాలి. ఇది ఒక సున్నితమైన మరియు సమగ్రమైన అంశము. నెక్స్ట్ ఈజ్ హెల్త్. With emergency of fitness to the employees together, HRM providing to the subscription of employees in health clubs paying health insurance services for the staff. This is not only a productivity strategy but to retain the valuable
employees. HRM to look closer to health and wellness of employees from communicable and non-communicable diseases, and advertising the management to invest in healthcare packages that will revitalize the performance of the affected and infected employees. ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఆరోగ్యం, సంస్థలో ఉద్భవించు ఉద్యోగుల ఆరోగ్య సంబంధించిన విషయాలలో యాజమాన్యం ఆరోగ్య సంస్థలలో ఉద్యోగులకు సభ్యత్వం, ఆరోగ్య బీమా సేవలను పెంపొందించాలి. ఇది బలమైన ఉత్పాదకతకు విశిష్టమైన పథకములు ఉద్యోగులను ఉత్తేజపరచవచ్చు. ఇలాంటి సేవల ద్వారా ఉద్యోగులను అనేక రకాలైన వ్యాప్తి చెందే రోగాల నుంచి సహాయం చేయవచ్చు. దాని ద్వారా ఉద్యోగుల్ని పనిచేయించగలే సామర్థ్యాన్ని పెంచవచ్చు. Family and work balance. Family and work balance. Here, family and work balance. From the previous times, there is a big debate about family life and work balance. HRM have to work it out that every employee's family to some extent is a happy one. It is fine by HRM to convince the management to organize the family day out for the staff and their families, sacrifice times for days off to enable the employees to attend to their family issues. The employment laws, unlike from the past now, allows the family leaves, and above all you have parental leave like paternity and the maternity. From the break of family affairs, of course, an employee is rejuvenated and recognizes the employer values him so much to the extent or allowed to visit or stay and enjoy family bond. Therefore, HRM has to stay tuned to the dynamics of the family needs of employees and go a steps ahead to provide the development assistance like loans to meet the family needs and social development. Confidentiality. Next is కుటుంబము మరియు జీవిత పని సమతుల్యత. పూర్వకాలం నుంచి కుటుంబము మరియు జీవిత పని సంబంధించి చాలా వివాదములు జరుగుతున్నవి. మానవ వనరుల నిర్వహణ ఉద్యోగులను వారి కుటుంబ సభ్యుల సంతోషానికై తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఉద్యోగుల కుటుంబాల సమైక్యతకు కొన్ని దినములు అందరు కలిసి పండుగల చేసుకునే అవకాశం మానవ వనరుల నిర్వహణ శాఖ యాజమాన్యం నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలి. ఉద్యోగులకు కుటుంబ సెలవులు, గర్భిణీ స్త్రీలకు తగినంత మెటర్నిటీ సెలవులు, ఉద్యోగ కుటుంబ శిశువులకు ఉచిత లేదా కనీస విద్యా ఆరోగ్య సేవలు అందించాలి. ఉద్యోగులకు తగు అవసరములకు గృహ రుణ సేవలు తక్కువ వడ్డీకి సమకూర్చాలి. నెక్స్ట్ ఈజ్ confidentiality. HRM goes without say that as longer as there are no clear defined human resource management strategies in the organization is definitely a problem boiling in the same organization, or the explosion is bound to happen with the current trend in managing the most valued organization resource. Organization have to dig deeper to maintain. నమ్మకత్వము మానవ వనరుల నిర్వహణ ఈ విషయంలో ముందు జాగ్రత్త విషయంగా విశిష్టమైన ముందు జాగ్రత్తల చర్యల ద్వారా సంస్థలో పథకములు అమలుపరచాలి. ప్రస్తుత ధోరణిని బట్టి సంస్థలోని అన్ని రకముల సదుపాయాలను, వనరులను ఖచ్చితమైన ప్రణాళికల ద్వారా నిర్వహించి ప్రతినిత్యం గమనించుచు మెరుగైన శాస్త్ర విజ్ఞానం ద్వారా నమ్మకత్వాన్ని సాధించవచ్చు. మానవ వనరుల నిర్వహణ అంటే ప్రణాళిక నిర్వహించుట, దిశానిర్ధారణ మరియు సేకరణను నియంత్రించుట, అభివృద్ధి, చెల్లింపులు, విలీనత, సంరక్షణ మరియు మానవ వనరుల నిర్వహణను వివిధ రకాలుగా గుర్తించి తగిన విధంగా సామాజిక అభివృద్ధికి తోడ్పడాలి. మానవ వనరుల నిర్వహణ యొక్క వ్యవహారాలన్నీ కూడా ఐకమత్యంగా వ్యవహారాలను కనబరచాలి. అయినను మానవ వనరుల వ్యవహారాలు 2 వర్గములుగా విభజించబడడం జరిగింది. నిర్వహణ వ్యవహారములు, ప్రయోగాత్మక వ్యవహారంగా నిర్ణయించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఇది
ప్రణాళిక పద్ధతి ఏంటంటే భవిష్యత్తు యొక్క కార్యాచరణ యొక్క సుస్థిరమైన నిర్ణయం, చర్యలో ఎప్పుడు ఎందుకు చర్య తీసుకోబడుతుందో తెలపాలి. ప్రణాళిక నిర్దిష్ట లక్ష్యాలను నిర్ణయిస్తుంది. ఈ ప్రణాళికలలో కార్యక్రమములు నిర్ణయించడం, విధానాలు మరియు వ్యూహాలను ఏర్పాటు చేయడం, సవరించడం, పద్ధతులను మరియు బడ్జెట్లను తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. వ్యవస్థాపించడం ఉద్యోగ అవకాశాలు, విధులు, స్థానాలు, విభాగాలు కేటాయించడం, ప్రతి స్థానానికి అధికారాన్ని అందజేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ప్రణాళిక ద్వారా నిర్వర్తించడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇది ఒక ముఖ్యమైన పని. సంస్థలో ఉన్న సిబ్బంది అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి పని చేయాలో తెలిసి ఉండాలి. ఈ రకంగా పై స్థాయి అధికారుల నుంచి కూడా వ్యాప్తి చెందాలి. ఒక్కసారి ఆధీనంలో ఉన్నవారికి మార్గనిర్దేశం చేసే బాధ్యత మరియు పనితీరును కేంద్రీకరించవలను. ఈ పద్ధతి నిరంతరమైనదిగా మరియు పనితీరులో సిబ్బందిని అధికారుల ఉత్సాహము, కోరికలను నింపి వారికి నిర్దేశమైన దిశను స్థాపించవలను. అయితే నియంత్రించడం అంటే ఇందులో ప్రణాళిక తీరును బట్టి నిజమైన ఫలితాలు, పోల్చుకునేటటువంటి ఫలితాలను మరియు అంచనాలకు తగ్గ ఫలితాలను గుర్తించబడును. ఈ పద్ధతి ద్వారా వ్యత్యాసము సంభవించిన ఫలితాలను గుర్తించి వాటిని క్రమబద్ధీకరించడం అనేది జరుగుతుంది. Human resource management is the planning, organizing, directing and controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resources to the end that individual, organizational and social objectives are accomplished. So this definition is given by Edwin Flippo. So this appears to be the unanimity with regard to the functions of human resource management. However, one way of classifying HRM functions to the group into the categories management functions and operative functions. Thank you all. Thank you very much.